द डीप डाइव को स्वागत। आज आमे शिशु विकास और शिक्षादान कौशल माने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी विषय रे एक गभीर आलोचना करबा को जाउछु। हाँ आम पाखरे अछि OTET 2022 परीक्षार प्रश्नपत्र। आमर लक्ष्य केवल उत्तर जानिबा नुहे बरन प्रति प्रश्न पछरे थिबा जो मनोवैज्ञानिक तत्व अछि ताकू बुझिबा। निश्चित भावरे आउ एही प्रश्नगुड़िक केवल परीक्षा पाई नुहे यह आमको देखाए जे जोने भल शिक्षक हेबा पाई केवल विषयगत ज्ञान यथेष्ट नुहे। हाँ एकदम। पिलामाने केमिति शिखंती सेमानको मन केमिति काम करे सेटा बुझिबा बहुत गुरुत्वपूर्ण। चालंतु देखिबा एही प्रश्नपत्र मुकु कोन शिखाउछि। ठीक अछि तेबे चालंतु आरंभ करिबा। प्रथम प्रश्नटी हेउछि विकासर नीति को नेई। प्रश्नटी हेला निम्नलिखित मध्यरु केउटी विकासर नीति नुहे। हाँ विकल्प अछि ए एकरूपता, बी निरंतरता, सी व्यक्तिगत भिन्नता एवं डी पूर्वानुमेयता। एठी देखंतु सठिक उत्तर हेउछि ए एकरूपता। एकरूपता हाँ माने विकासर गोटे साधारण धारा अछि जेमिति कि पिलाबने प्रथमे बसिबा शिखंती तापरे चालिबा। एटा हला पूर्वानुमेयता। अच्छा यह जीवन सारा चाले तेणु यह निरंतर किंतु कोनोसी दुईटी पिलांको विकासर गति केबे भी समान नुहे। हाँ ठीक। जणे 10 मासरे चाली पारे आउ जणे 14 मासरे। यह हला व्यक्तिगत भिन्नता। सेतिपाई विकास केबे हेले एकरूप बा यूनिफॉर्म होई पारिबनी। तार अर्थ होछि प्रत्येक शिशु निजस्व गति रे आगु को बढ़े। जणे शिक्षकंक पई एहा बुझिबा बहुत जरूरी। एकदम। अच्छा एबे द्वितीय प्रश्न को जिबा। केउ कारकटी शिक्षण उपरे सबुठारु कम प्रभाव पकाई थाए। विकल्प हेला क्लांति, बयस, असुस्थता आउ लिंगगत पार्थक्य। यार उत्तर हेउछि डी लिंगगत पार्थक्य। कारण देखंतु जदि जणे पिला क्लांत अछि किंबा असुस्थ अछि हाँ किंबा तार बयस अनुसारे विषयटी जटिल तेबे तार शिखिबा प्रक्रिया बाधा प्राप्त हेबो। निश्चय हबो। हाँ एगुड़िको सीधासळख प्रभाव पकाए किंतु केही पुओ कि झियो हेबाटा तार बौद्धिक क्षमताकू निर्धारण करेनी। हाँ करे नहीं। शिखिबा पाई सुजोग आउ परिवेशटा ही बेसी गुरुत्वपूर्ण। एटा बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा कारण समाजरे पुओ झियोंक शिखिबा क्षमताकू नहीं बहुत भूल धारणा अछि। हाँ अछि। अच्छा एबे किछि परिसंख्यान बा स्टैटिस्टिक्स उपरे प्रश्न आसुछि। प्रश्न 3 जदि 25, 29, 25, 32, 24 एवं एक्स रो माध्यमान 27 हुए तेबे मध्यमा केते। हाँ चलंतु एई हिसाबटाकू टिके देखिबा। 6टी संख्यार माध्यमान उछि 27 माने समुदाय जोगफल हेबो 27 गुणन 6 162। हाँ 162 दिया जाइथिबा 5टी संख्या को मिसाइले 135 हेउछि तेणु एक्स रो मूल्य हला 162 विजुक्त 135 माने 27। ठीक। एबे मध्यमा पाई सबु संख्या को क्रमरे सजाइबा 24, 25, 25, 27, 29, 32। अच्छा एठारे दुईटी मझी संख्या हेउछि 25 आउ 27 तेणु मध्यमा हबो ए दुईटीर हाराहारी 25 + 27 भाग्या 2 माने 26। सठिक उत्तर हेला सी 26। हेले गोटे प्रश्न आसुछि जणे शिक्षकंक पाई एही माध्यमान मध्यमा बुझिबा काहेकि दरकार। बहुत भला प्रश्न। भाबंतु गोटिए परीक्षा रे छात्र छात्रींक मार्कर माध्यमान आमको हाराहारी प्रदर्शन विषय रे कहे। हाँ किंतु मध्यमा आमको कुहे जे ठीक मझिरे थिबा छात्रटी केते मार्क रखिछि। एहा द्वारा कोन हुए ना केई जण बहुत अधिक किंबा बहुत कम मार्क रखिथिले मध्य सामग्रिक चित्रटा प्रभावित हुएनी। ओहो माने श्रेणीर प्रकृत स्थिति बुझिबारे साहाय्य करे। एकदम बुझिगली। सेई भଳି आउ गोटी प्रश्न 4 यदि माध्यमान 4 एवं मोड बा गरिष्ठक 10 तेबे मध्यमा केते। एथिपाई गोटिए साधारण सूत्र अछि मोड = 3 मीडियन - 2 मीन। हाँ मूल्यगुड़ी को एथिले रखिले 10 = 3 मीडियन 2 4 एहा हेला 10 = 3 मीडियन -8 माने 3 मीडियन हेला 18। हाँ तेणु मीडियन हेला 6। सठिक उत्तर डी 6। अच्छा एबे परिसंख्यानरु बाहारी मनोविज्ञानर तत्वज्ञଙ୍କ विषय कथा हेबा। प्रश्न 5
ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମାନବ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଏକ ଦୃଢ଼ ଆଗ୍ରହ ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଏହା କହିଥିଲେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ଗର୍ଡନ ଅଲ୍ପୋର୍ଟ। ତାଙ୍କ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଉ, ଯେମିତିକି ସତ୍ୟ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, କ୍ଷମତା, ସେଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଗଢ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଆମ ଜୀବନର ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ହଁ, ଠିକ୍ ସେୟା। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ 6 ଯାହା ସୃଜନଶୀଳତା ସହ ଜଡ଼ିତ। ସୃଜନଶୀଳତା ପରୀକ୍ଷା ବା କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ କିଏ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ? ଏଠାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଟରେନ୍ସଙ୍କ ନାଁ ଭାବିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରେୟ ଯାଏ ଜେ.ପି. ଗିଲଫୋର୍ଡଙ୍କୁ। ଗିଲଫୋର୍ଡ। ହଁ, ସେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟରେ ମାପିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବା ସଂରଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍। ତେବେ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ଛାଡ଼ି ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷାଗତ ବିକାଶକୁ ମାପିବା ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ଏହା ଉପରେ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ 7। ଶିକ୍ଷାଗତ ବିକାଶର ମାପ କିପରି କରାଯାଇପାରେ? ହଁ, ବିକଳ୍ପ ଅଛି ପ୍ରବନ୍ଧମୂଳକ, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ, ମୌଖିକ ଏବଂ ସମସ୍ତ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଡି, ସମସ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଛାତ୍ରର ଜ୍ଞାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାପିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପଦ୍ଧତି ଦରକାର। ହଁ, ତା ତ ଠିକ୍। ପ୍ରବନ୍ଧ ତାର ଲେଖିବା ଶୈଳୀ ଦେଖାଏ, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ତାର ତଥ୍ୟଗତ ଜ୍ଞାନ ପରଖ କରେ, ଆଉ ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା ତାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମାପିଥାଏ। ଏହା ତ ଗଲା ପରୀକ୍ଷଣ କୌଶଳ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ 8 ପଚାରୁଛି କେଉଁଟି ଏକ ଅଣ-ପରୀକ୍ଷଣ କୌଶଳ ବା ନନ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଟେକ୍ନିକ୍ ନୁହେଁ? ଏଠି ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡି, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା। ଆଚ୍ଛା। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗ୍ରହ ତାଲିକା ବା ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ଭଳି ଜିନିଷରେ କୌଣସି ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ଉତ୍ତର ନଥାଏ। ହଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ତ ମତାମତ ପାଇଁ। ହଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଛାତ୍ରର ମନୋଭାବ ବା ଆଗ୍ରହ ଜାଣିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ କୌଣସି କାମକୁ କେତେ ଭଲ ଭାବେ କରୁଛି ତାହା ମପାଯାଏ। ବୁଝିଲି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବିକାଶ, ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏସବୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ କିପରି ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ। ହଁ, ପ୍ରଶ୍ନ 9 ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ କୌଶଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ବା ଟିଚର ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ଶିକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ। ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି। ହଁ, ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ସ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ରହଣକାରୀ। ତେବେ ଏହାର ବିପରୀତ କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନ 10 ସେହି ବିଷୟରେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଅଭିମୁଖ୍ୟରେ କେଉଁଟି ସଠିକ୍? ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଏ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ। ମାନେ ସେମାନେ ନିଜେ ସକ୍ରିୟ ରହନ୍ତି। ଏକଦମ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ଆଉ ମିଳିମିଶି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତି। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ 11 ପୁଣି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପରେ। କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାରକ ନୁହେଁ? ବିକଳ୍ପ ଅଛି ଧ୍ୟାନ, ପ୍ରେରଣା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ଯୋଗାଯୋଗ। ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ହେବ ଡି, ଯୋଗାଯୋଗ। କାହିଁକି? କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ, ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏସବୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ନିଜସ୍ୱ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅବସ୍ଥା। ହଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଗାଯୋଗ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିପକ୍ଷିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହା ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ର କିମ୍ବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୁଏ। ଏହା କେବଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିଲି। ମୋତେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ। ପ୍ରଶ୍ନ 12 ଖେଳ ଆଧାରିତ ପଦ୍ଧତି ବା ପ୍ଲେ ୱେ ମେଥଡ କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଏହା ହେଉଛି ସି, ବିକାଶର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ନୀତି। ଏହି ପଦ୍ଧତିର ମୂଳ କଥାଟା ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳିବା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ କାମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। ସେମାନେ ବିନା ଚାପରେ ଆଉ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହର ସହ ଶିଖିବେ। ପୁଣି ଏକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ 13 ଯଦି ଭ୍ୟାରିଆନ୍ସ 196 ହୁଏ ତେବେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡିଭିଏସନ୍ କେତେ? ଏହା ତ ସିଧାସଳଖ ସୂତ୍ର। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡିଭିଏସନ୍ ହେଉଛି ଭ୍ୟାରିଆନ୍ସର ବର୍ଗମୂଳ। ତେଣୁ √196 ହେଉଛି 14। ଉତ୍ତର ବି, 14। ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡିଭିଏସନ୍ର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପକରଣ। ଯଦି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡିଭିଏସନ୍ କମ୍, ତାର ଅର୍ଥ ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମାର୍କ ହାରାହାରି ମାର୍କର ପାଖାପାଖି ଅଛି। ମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ବହୁତ ବେଶୀ, ତାର ଅର୍ଥ କିଛି ଛାତ୍ର ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ବହୁତ ଖରାପ। ଆଚ୍ଛା, ଏହା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏକ ସଙ୍କେତ ଦିଏ। ହଁ, ଯେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜ୍ଞାନର ସ୍ତରରେ ବହୁତ ତାରତମ୍ୟ ରହିଛି। ବାଃ,
ଏହା ତଥ୍ୟକୁ ଏକ କାହାଣୀରେ ପରିଣତ କରୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ 14 ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଇତିହାସ ବିଷୟରେ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା କିଏ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ? ଏହି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ସୁପାରିଶ କୋଠାରୀ କମିଶନ କରିଥିଲେ। 1964-66। ହଁ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୋଠାରୀ କମିଶନ କହିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରୁ ଅଲଗା ନ କରି ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। ଏହା ହିଁ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନର ଆଧାର ହେଲା। ଏକଦମ ଠିକ୍। ପ୍ରଶ୍ନ 15 ଶିକ୍ଷଣ ସହାୟକ ଉପକରଣ ବା TLM ବିଷୟରେ। ଏକ ମଡେଲ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଉପକରଣ? ଯେହେତୁ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ଥ ଓ ଉଚ୍ଚତା ଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା A-ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ବା ତ୍ରିପରିମାଣୀୟ। 3D। ହଁ, 3D। ଗୋଟେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ଆଉ ତାର ଗୋଟେ 3D ମଡେଲ ଦେଖିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ। ମଡେଲ ଜିନିଷଟିକୁ ବାସ୍ତବ ଅନୁଭବ ଦିଏ। ଏହି ଭାଗର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ 16 ସାମାଜିକ ଗଠନବାଦ ବା ସୋସିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ କେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ? ସାମାଜିକ ଗଠନବାଦର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଅନୁଭୂତିମୂଳକ ଶିକ୍ଷଣ। ଏହାର ପ୍ରବକ୍ତା ଭାଇଗଟ୍ସ୍କିଙ୍କ ମତରେ ଜ୍ଞାନ ଏକା ଏକା ବହି ପଢ଼ି ମିଳେ ନାହିଁ। ବରଂ ଏହା ସମାଜରେ ନିର୍ମାଣ ହୁଏ। ହଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ମାଣ ହୁଏ। ଏବେ ଆମେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତାର ଆଉ କିଛି ଗଭୀର ଦିଗକୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ 17 ଏକ ପରୀକ୍ଷଣର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ବା ରିଲାଏବିଲିଟି। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ହେବ ବି। ଏହା ନମୁନାରୁ ନମୁନାକୁ ବଦଳିଥାଏ। ମାନେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱସନୀୟତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ଥିରତା। ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାରମ୍ବାର କଲେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଆସିବ କି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ଯାହା ସହରୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସନୀୟ, ତାହା ଗ୍ରାମୀଣ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହା କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସ୍ୟାମ୍ପଲ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 18 ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଷୟରେ। ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରା କେଉଁଠିରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଡି, ଏହି ସମସ୍ତ। ବିବିଧ ଚିନ୍ତନ, ମୌଳିକତା ଆଉ ପ୍ରବାହିତା। ହଁ, ବିବିଧ ଚିନ୍ତନ ବା ଡାଇଭର୍ଜେନ୍ସ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାର ଅନେକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମାଧାନ ବାହାର କରିବା। ମୌଳିକତା ବା ଅରିଜିନାଲିଟି ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ବିଚାର ଦେବା। ଆଉ ପ୍ରବାହିତା ବା ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ହେଉଛି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଅନେକ ବିଚାର ଦେଇପାରିବା। ଏବେ ମନୋବିଜ୍ଞାନର ଇତିହାସରୁ ଏକ କୌତୁକଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ 19 କେଉଁ ଜର୍ମନ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ସୁଲତାନ ନାମକ ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡି କୋଲଲର। ତାଙ୍କର ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ବହୁତ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଥିଲା। କେମିତି? ସେତେବେଳେ ଲୋକେ ଭାବୁଥିଲେ ଶିକ୍ଷଣ କେବଳ ଟ୍ରାଏଲ ଆଣ୍ଡ ଏରର ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କୋହଲର ଦେଖାଇଲେ ଯେ ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ସୁଲତାନ କଦଳୀ ପାଇବା ପାଇଁ ହଠାତ୍ ସମାଧାନ ବାହାର କରିଦେଲା। ଓହୋ, ଏକ ଆହା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭଳି। ଏକଦମ ଆହା ମୋମେଣ୍ଟ। ଏହା ପ୍ରମାଣ କଲା ଯେ ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଠି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ବା ଇନସାଇଟ୍ କାମ କରେ। ତାମାନେ ଏହା ସ୍କିନରଙ୍କ ବିହେଭିୟରିଜମକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ପ୍ରଶ୍ନ 20 ପୁଣି ଥରେ ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ। କେଉଁଟି ଏହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡି, ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। କାରଣ ଏହା ନମନୀୟ। ହଁ, ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଏହାର ନମନୀୟତା ବା ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି। ଏହା ଛାତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଗତି ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ବଦଳାଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯଦି ପିଲା ନିଜେ ଶିଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଏ, ତାହା ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିର ଅଂଶ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ 21ରେ ପଚରାଯାଇଛି। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜ ଶିକ୍ଷଣର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ନିଏ, ତାହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷଣର ମୂଳଦୁଆ। ପ୍ରଶ୍ନ 22 ଟିକେ ସରଳ। ଗ୍ରାଫ୍ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଗ୍ରାଫ୍ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ବା ଭିଜୁଆଲ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଏହାର କାମ ହେଉଛି ଜଟିଳ ତଥ୍ୟକୁ ସହଜରେ ଆଖିରେ ଦେଖି ବୁଝି ହେବା ଭଳି କରିବା। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାଫ୍ ହଜାରେ ଶବ୍ଦର କାମ କରିପାରେ। ହଁ, ସତ। ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ 23 ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କାରକ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନର ଶବ୍ଦଚୟନ, ଭୌତିକ ପରିବେଶ ଆଉ ଉତ୍ତରଦାତାଙ୍କର ମନୋଭାବ। ହଁ, ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥାଏ, ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ବହୁତ ଗରମ ହେଉଥାଏ, କିମ୍ବା ଯଦି ଉତ୍ତରଦାତାଙ୍କ ମନ ଭଲ ନଥାଏ, ଏସବୁ ଫଳାଫଳର ସ୍ଥିରତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ପ୍ରଶ୍ନ 24 ପୁଣି ପରିସଂଖ୍ୟାନର। ସ୍କୋରଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତାରର ମାପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡିଭିଏସନ୍ ହିଁ ଏହାର ଉତ୍ତର। ଏହି ଭାଗର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ 25 ଏକ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ରହିବା ଉଚିତ?
ଏକ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଡି ଏହି ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ଆଉ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେବା ଦରକାର। ଏବେ ଆମେ ଆମ ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 26 ହେଉଛି, ଜ୍ଞାନ ବିକାଶର ପ୍ରବେଶ ପଥ ଅଟେ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଆମେ ଆମର ଆଖି, କାନ, ନାକ ଏମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ସୂଚନା ପାଇଥାଉ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର ଜ୍ଞାନର ଦୁନିଆକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଦ୍ୱାର। ତାହେଲେ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନ 27 ପଚାରୁଛି, ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ବା ଫର୍ମାଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଆକଳନ କରିବା। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝେଇବେ? ନିଶ୍ଚୟ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ରୋଷେଇଆ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିବା ବେଳେ ତାକୁ ଚାଖେ, ତାହା ହେଉଛି ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ। ଓହୋ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଲୁଣ ବା ମସଲା ଠିକ୍ କରିପାରିବ? ଏକଦମ। ଏହା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଅତିଥି ଖାଇସାରି ତରକାରୀ ବିଷୟରେ ମତ ଦିଅନ୍ତି, ତାହା କ'ଣ? ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ 28 ସହ ଜଡ଼ିତ। କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଶିକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ ମାପିଥାଏ? ଆପଣଙ୍କ ଉଦାହରଣଟି ଏକଦମ ଠିକ୍। ତାହା ହେଉଛି ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, ଯାହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ସଫଳତା ପରୀକ୍ଷା ବା ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ, ଯାହା ବର୍ଷ ଶେଷରେ କରାଯାଏ। ହଁ, ଏବଂ ଏହା ଦେଖାଏ ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶେଷରେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ 29, ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂର ଜନକ କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି B.W. ଆଲେନ୍। ଏହା ଶିକ୍ଷକ ତାଲିମର ଏକ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଦ୍ଧତି। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି? ହଁ, ମୁଁ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ତାଲିମ ନେଉଥିଲି, ଆମକୁ 5ରୁ 7 ଜଣିଆ ଛୋଟ ଦଳରେ ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ପଢ଼େଇବାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହାକୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଥିଲା ଆଉ ପରେ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ନିଜର ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ଓ ସୁଧାରିବାର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉପାୟ। ହଁ। ଏବଂ ଆଜିର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନ 30, କେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ କିଶୋରାବସ୍ଥା ପାଇଁ ଝଡ଼ ଆଉ ଚାପ ବା ଷ୍ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉକ୍ତିଟି ହେଉଛି ଷ୍ଟାନଲି ହଲ୍ଙ୍କର। ହଁ। ତାଙ୍କର ଏହି ଧାରଣା କିଶୋରାବସ୍ଥାକୁ ବୁଝିବାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ସମୟରେ ହେଉଥିବା ଦ୍ରୁତ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ କିଶୋର କିଶୋରୀମାନେ ଏକ ଭାବଗତ ଝଡ଼ ଓ ମାନସିକ ଚାପ ଦେଇ ଗତି କରନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଥିଲା OTET 2022 ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଉପରେ ଆମର ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା। ଆମେ କେବଳ ଉତ୍ତର ଜାଣିଲେନି, ବରଂ ଶିଶୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି, ମୂଲ୍ୟାୟନର ଗଭୀରତା ଏବଂ ମନୋବିଜ୍ଞାନର ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ହଁ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କେବଳ ତଥ୍ୟ ଦେବା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ କଳା ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ଚାହିଁବି। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ପଷ୍ଟ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେବଳ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଯାହାର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଅଛି? ନା, ଆମେ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛେ ଯାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ, କଳ୍ପନା କରିବାକୁ ଏବଂ ନିଜେ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ଗୋଟିଏ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ମନେ ରଖିବାଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଶିଖିବା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୁହେଁ କି?